जो सलवान कर जांदे ने, जो सलवान कर जांदे ने, पूरन उस दे दोषी क्यों? लूणा नू मोटा नहीं देना, बंदूक देंगा तान देंगा। मैं पूरन अजे पूरन ना, मैं पूरन अजे पूरन ना, पूरनता देरा पवांगा। पूरन बन के फिर आवांगा, पूरन नू पहचान देंगा। पूरन बन के फिर आवांगा, पूरन नू पहचान देंगा। पूरन बन के फिर आवांगा, फिर आवांगा। स्वागत करते हैं दोस्तों तुहाडे अपने बोहेमियंस दे वी मंच चैनल के उत्ते, जिथे असी इंटरनेशनल थिएटर फैसटीवल मना रहे हैं। पंजाबी का इंटरनेशनल थिएटर फैसटीवल 27वें दिन में असी प्रवेश कर चुके हैं। इस इंटरनेशनल थिएटर फैसटीवल दे विच ऑनलाइन है, क्योंकि साडे दोस्त जानते हैं कि अज जिस तरह के दिन चल रहे हैं करोना डेज के करके सानू एक दूजे नाल मिलण विच, एक दूजे कोल बैठण विच, एक दूजे दे नाल हत्थां विच हत्थ पा के साझा पाउण दे विच दिक्कत ते आ रही है। पर वी मंच का यह मंच सारे दोस्तों दीयां साझा आपस विच पा रहा है। तो मैं एक गल इत्थे ये जरूर कहना चाहांगा, क्योंकि करोना ने साडी सारियां दी जिंदगी नूं एक बारी ब्रेक लगा दी है। पर जो साडे मन दे अंदर साडियां भावनावां दी जिहड़ी लहर है ना, वो लहर हमेशा चलती रहिंदी है। यह लहर उछाल भी लेंदी है, ये लहर बह भी जाती है। पर जो रंगमंच के नाल जुड़े होंदे ने मेरे दोस्त, उन्हां दे मन की जो भावना है ना, वो कभी दबी नहीं जा सकती। दुख सुख हमेशा जिंदगी दे विच आउंदे रहिंदे ने। दुख सुख साडे घरां विच ने, दुख सुख साडे रहन सहन विच ने। दुख सुख क्योंकि गुरबाणी भी कहिंदी है कि जे दुख होणगे ते सुख आवेगा, सुख आवेगा, दुख आवेगा। जिंदगी का एक गृहस्थी असीं इहनूं कहने हां। ते जदों गृहस्थी दे विच असीं पैना हुंदा है तो गृहस्थी दे विच सानूं अगे भी वधना चाहिए है। किसी वेले भी कैसी भी घड़ी आ सकती है। कुदरत हमेशा साडे नाल रहिंदी है ते कुदरत हमेशा साडे नाल दोस्तां दी तरह रहिंदी है। पर जदों असीं दोस्तां दे नाल वधिया विहार नहीं करते तां ओह किते ना किते बदला लैंदे ने, ते यही कुदरत ने बदला लिया है। ते करोना दे रूप दे विच एक ऐसी चपेड़ मारी है कि साडी जिंदगी नूं रोक दिता है। पर वी मंच दे दोस्तां ने वो दोस्त तुहाडे सामने पेश कीते ने ਜਿਹੜੇ हमेशा ही मन ਦੀਆਂ भावनावां ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, जो रंगमंच ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ने, जो थिएटर ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ने। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 4 ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, थिएटर ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ थिएटर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, रंगमंच ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ साडा जो पहला सैगमेंट हुंदा है वो होवेगा सुनहरी बोल, जिस दे विच असीं एक ऐसी शख्सियत के आशीर्वादी बोल लैने हाँ जिन्हां ने अपनी जिंदगी रंगमंच नूं दे छड्डी, थिएटर नूं दे छड्डी, जिन्हां ने खुशी गमी नूं अपने एक्सप्रैशन दे नाल, अपने हाव भाव दे नाल, अपनी एक्टिंग दे नाल, अपनी कला दे नाल हमेशा ये लोकां दे सामने उजागर कीता। लोकां दे दुख अपने उत्ते सहे, लोकां दे सुख अपने समझे, ते इन्हां दुखां सुखां नूं एक झोली दित्ती, एक रूप दिता, एक रंग दिता। तो उन्हां रंगां नूं कहा जाता है आशीर्वाद। तो उही आशीर्वाद दिंदे ने साडे दोस्त, साडियां शख्सियतां, ऐसे इंसान सुनहरी बोल दे रही। सुनहरी बोल दे विच अज असीं जुड़ांगे जम्मू तो मुश्ताक काक जी दे नाल। उस तो बाद प्रोग्राम होवेगा रूबरू। रूबरू दे विच भी असीं एक ऐसी शख्सियत दे नाल मिलदे हां जिन्हां ने रंगमंच दे विच अपनी जिंदगी ला दित्ती है। बचपन तो लैके हुण तक हमेशा रंगमंच बारे सोचा है, रंगमंच दे विच साह लए ने ते रंगमंच विच ही साह लैणे ने उन्हां ने। ऐसी शख्सियत दे नाल जुड़ांगे। वो साडे नाल होणगे पंकज शर्मा जी, उन्हां दे नाल भी मैं रूबरू करावांगा। उन्हां दे जो थिएटर होवेगा, उन्हां ने जो कीता है उस बारे असीं गल करांगे। उन्हां दी एक्टिंग वेखांगे, उन्हां दे रंग नूं वेखांगे, उन्हां दी कला नूं वेखांगे। पेशे नज़र दे विच तो जदों असीं उन्हां दी एक्टिंग नूं वेख लांगे, उन्हां दे रंग नूं वेख लवांगे, उन्हां दी मन दीयां भावनावां नूं वेख लवांगे, उन्हां दे हाव भाव नूं वेख लवांगे, तां कुदरती गल है साडे हाव भाव भी उजागर होणगे। ते जदों साडे हाव भाव उजागर होणगे
ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 20 ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੀ ਬੋਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਾਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਾਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाबी इंटरनेशनल थिएटर फैसटीवल ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, उपलब्ध करवाना कि बड़ी वड्डी गल है। और पंजाबी रंगमंच का अपना एक नाम है, अपना एक मुकाम है। अज का जी परफॉर्मेंस होने जान वाली है, मैं उस टीम को भी बहुत मुबारकबाद दिना कि उन्होंने इस टाइम फर्स्ट इंटरनेशनल पंजाबी थिएटर फैसटीवल शामिल होने वास्ते हामी भरी। दूसरी गल यह है कि पंजाबी थिएटर, पंजाबी रंगमंच का अपना एक नाम है, एक मुकाम है और ये बड़े बड़े महान लोगों का अपना एक कंट्रीब्यूशन है जिन्हों इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अज जी स्थिति है, जी अज हालत है, वो ये कि नैशनल सीन के उपर साडे अपने इत्थे एक मुकाम नहीं बन पा रहा पंजाबी थिएटर का, जबकि होना बड़ा जरूरी है। मेरी अपनी शुरुआत रंगमंच की दुनिया विच पंजाबी थिएटर तो हुई है। मैं कह सकता हाँ कि मैं मेरी शुरुआत पंजाबी नाटक नाल ही हुई सी और पंजाबी रंगमंच नाल हुई सी। और उसके बाद मेरा काफ़ी पंजाबी नाटकों च मैं ज़्यादातर नाटक अगर पंजाबी दे किते तो वो कुछ पंजाबी कहानियां नूं लैके काम किया। डॉक्टर आतमजीत दे नाटक और असी कैमलूप्स की मछलियां जरा कि पंजाबी च होया सी, लेकिन मैनू इदा लगा कि वो हिंदी च भी होना चाहिए, उदा कंटेंट, उदा सब्जैक्ट। फिर मैं श्री राम सेंटर की रेपैटरी नालों नाटक किया ही, उहदे नाल उहदे अलावा अपना डॉक्टर आतमजीत दा नाटक अपना रिश्तियां दा की रखिए ना, इनू उर्दू च मैं इहदा मंचन किया। डॉक्टर दविंदर सिंह होरां दा नाटक सी घर कोरिया मनुख। इसके अलावा और नाटक भी किए और खालिद हुसैन दी पंजाबी कहानियां नूं नाट्य रूपांतरण करके भी मैं किया। एक नाटक बड़ा पॉपुलर साडा चल रहा है, इश्क मलंगी, और उहदे मैं उर्दू च वो नाटक तैयार किया होया और अनकरीब वो पंजाबी च भी अनुवाद होया हो, ते उहदा पंजाबी च जिहड़ा ट्रांसलेशन खालिद साहब ने किया, ते करोना नहीं हुंदा ते वो नाटक भी पंजाबी च आ जांदा सी मार्केट च। इसलिए जिहड़ा तुसी लोग सारे यंग पीढ़ी इसलिए जड़ा वर्चुअल थिएटर मूवमेंट चलाई दी है, ये मन के चलो कि सानू रंगकर्मियों वास्ते, थिएटर लोगों वास्ते, थिएटर प्रेमियों वास्ते एक वेंटिलेटर का काम करे करता है। और इसलिए सानू सारे ने वेंटिलेटर ते उसी बैठे हुए हैं रंगमंच नूं लैके, और प्रार्थना करते हाँ कि वक्त अच्छा आवे ते असीं मंच ते भी उतर जाइए। एक बारी फिर गुरविंदर दी टीम नो और इस पूरी टीम नो मेरे तहदिल तो मुबारखां ने कि इन्होंने साडे जे बजुर्गों को ही कह सकना कि साडे कोल ज़्यादा बजुर्ग होर भी है ने बेचारे साडे नाल, असीं वेंटिलेटर ते रखिया दा ते असीं अपने आप को रंगमंच की दुनिया उपर जिंदा महसूस कर रहे हैं। इहदे नाल ही
मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना और कामना करना कि पंजाबी रंगमंच फले फुले। मैं भी आने वाले वक्त पंजाबी नाटक करने ने और उपर वाले दी मेहर रही तो जरूर अच्छे नाटक करांगे, असीं अच्छे नाटक जरूर करवांगे। इहदे नाल ही शुक्रिया। ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤਦ ਹੀ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋ, ਪਿਆਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਿਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਤੇ YouTube ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੌਪਕੌਰਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਸ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਲਾਈਵ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 100% ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਰੁੱਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 100 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਕਟਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਲ ਰੂਪੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਰੂਪੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 10 ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੂਬਰੂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਅੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਬਰੂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਨ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ J&K ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਐਨੂਅਲ ਡਰਾਮਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 20-25 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 1987-88 ਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੋਗਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 7 10 12 ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਗੇ ਥੀਏਟਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, ਆਪੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ, ਆਪੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ, ਆਪੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ। ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉਬਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਟਰੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਢੋ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਕਹਿ ਲਗੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕੜ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ 90% ਹੈ, 95% ਹੈ, 99% ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 33% ਆ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 99% ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਰ 99 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ 100 ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ 99% ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਪਤਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 2.5 ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ
ਆਪਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਈਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1987 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਪਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਲੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਇੰਦਰ ਆਪਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 5-6 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਹੁਣੇ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ 4 ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾਟਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਔਨ ਸਪੌਟ ਕਰਤਾ। ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਓ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ सॉरी, बहुत गलती होगी मेरे को। एक मिनट खाली माफ करना, मैं की बोल रहा तुहानू कुछ समझ नहीं आनी, क्योंकि मेरे मूँह के उपर ये मास्क लगा हुआ है। माफ चाहना तुहाडे सारे को, एक्चुअली लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस वाले 10 जगह पूछते हैं कित्थों आ रहा कित्थों नहीं आ रहा, तुम सारे ड्रामा वेखने वास्ते बैठे दे हो, मैं लेट हो गया, जल्दी में अपनी कास्ट्यूम भी भुल गया, जो पाया वही लगा प्रॉपर्टी चक के लाया, नाटक करना आया। लेकिन एक गल हो रही, मैं जो नाटक करन आया सी ना, घरों जी तैयारी करके आया सीगा, मैं वो नहीं करना। क्यों? मैनू रस्ते चलते कि आइडिया आया, मैं 3 दिन की रिहर्सल करके मर गया नाटक वास्ते। लेकिन 3 दिन का मैनू वोटी ने नक दे विच 2 उंगलां वाड़ के रखियां हुई हैं कि नहीं जाना घरों बाहर। क्यों जी? लॉकडाउन हैगा, कोरोना फड़ के लाओगे, तो वोटी दी गल्लां भी कई जगह ठीक हैगियां, लेकिन फिर भी मैं आ गया नाटक नवां लैके तुहाडे वास्ते। नाटक का नाम ये मेरी वाइफ है, नाटक का नाम अंग्रेजी है, पर की करिए साढ़े बड़े पंजाबी जड़े अंग्रेजी देशों में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जो दसना होगा किसी को नाटक है कि पंजाबी च लिखणगे आ मेरी वोटी है, समझ किसी आना नहीं। इस करके आपां की कीता, सीधा लिख छड्या नाटक का नाम ये मेरी वाइफ है। पंजाबी भी समझ लैणगे
ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਨਾ ਆਟੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਆਬ ਬੁੰਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਥਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੈ ਕਿਚਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਫੜ ਲਓ। ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਫੜ ਲਓ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਊ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਐਸ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ, ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੋਇਸ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਬੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਨੀ ਲਿਓਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਈਗੋ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਛੜਾ ਛਾਟ, ਘਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਡੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਸਮ ਸੇ ਕਰੰਟ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਲ ਟਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ ਚੋਂਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਟਨ ਬੁਝ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਲੱਟੇ ਲੱਟੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਗੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਬੈਟੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇਹ ਬੈਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੱਪ ਤੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਗਿੱਲੇ ਬਾਲ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਪਕੜੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ। ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ VIP ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ VIP ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਏਦਾਂ ਚਾਹ ਛੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੈ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਕੱਛਾ ਤੋਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਲ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਉਹ ਕੱਛਾ ਤੋਲੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਛਾ ਤੋਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਾਵਲ, ਅੰਡਰਵੀਅਰ, ਅੰਡਰਸ਼ਰਟ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਆਪਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਸਾਲਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਛਾ ਤੋਲੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਵੋਟੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੂਜਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹਾਏ ਧੋਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ, 2 ਕੇਲੇ, ਦੁੱਧ, ਕਾਰਨਫਲੈਕਸ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਨੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਆਏ ਫਰੂਟ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਪਰੌਂਠੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈ ਗਈ। ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਖੈਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਫਿਸ। ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ। ਕਿੱਥੇ? ਫੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ। ਲੈ ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਈ ਵੋਟੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਗੜੀ 4 ਸਾਲੇ ਲਫੰਡਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਫੁਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਟਾਉਂ ਪੜਾਉਂ। ਵੋਟੀ ਟਕਰਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਚੱਕਰ, ਅੱਗੇ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਫੁਕਰੇ 4 ਖੜੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਟਾਉਂ ਤੇ ਟਾਉਂ। ਸਾਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜੋ ਸਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੜਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜੋ। ਆਪਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਕੱਟੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏ ਪਛਤਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਏ ਪਛਤਾਏ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਲੱਡੂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਇਹੀ ਲੱਡੂ ਖਾਈ ਜਾ। 5-7 ਵੋਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜਾਂਗੇ। ਲਾਈਫ ਚਲਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਵੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਲੱਗਦਾ। ਵੋਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਦਿਆਂ,
नाटक लिखना नहीं आता। चलो वोटी दे ऊपर कोई कला शायरी हो जाए, चलो शायरी कर देने आ। शायरी च कोई पता नहीं कल कितने सानू साहित्य अकैडमी अवार्ड मिल जाए। आंदी नहीं सी शायरी पर ਆਪਾਂ तभी लिख छड़ी, अब मेरी वाइफ है, अब मेरी वाइफ है, अब मेरी वाइफ है, अब मेरी वाइफ है, कहना मेरा कभी न टाले, हरदम प्यार से मुझे संभाले, कहना मेरा कभी न टाले, हरदम प्यार से मुझे संभाले, अच्छी कट रही लाइफ है, ये मेरी वाइफ है। पाजी लिख छड़ी गजल वोटी दे छा गए। और अचानक एक दिन मैं दफ्तर ਨੂੰ ਘਰ ਆਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਤੇ ਵੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਮ ਬੰਮ ਫਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ। ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मेरी पहली अटैम्प्ट कामयाब हो गई भैया, 2 तो 3 हो गए, बस कोई गल नहीं। दोस्तों ने समझाया काका आही मौका ही वोटी दे उपर इंप्रैशन जमान दा, कुछ नहीं करना, उसकी सेवा करनी, झाड़ू पोचे वास्ते कुड़ी वाला खाना आपू बना, उन्होंने खिलाना, बिस्तर के थले पैर रख देना, प्रॉपर चैकअप कराना। भाजी मर्द मरदा हुंदा, अपने तो कुछ नहीं होया, सारा घर का काम उन्हें ही किया, सब कुछ उन्हें किया। साडा काम सीगा डॉक्टर को लै जाना, डॉक्टर को लै आना। टाइम पूरा हो गया, आप 2 तो 3 भी हो गए। जिले 3 हो गए, सस भी आ गई घरे, साली भी आ गई। 15-20 दिन तो बड़े आराम नाल कट गए, पता नहीं चलिया। पर उन्हें सारे दिन घर जाना सीगा, और सब चले गए। और कल मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई, मैं भी ऑफिस जाना है। ठीक है, जाने ऑफिस। सुत्ता पिया कमरे च कि सवेरे हुणे आवाज आंदी मैनू डार्लिंग बैटी दी। बाऊ जी ख्वाबां दे विच सीगा, 3 आपां, 4 दी आवाज नहीं आई। वेट कर रहा, नहीं आई, कोई गल नहीं, पानी रखा होना है, खंड पत्ती गड़केगी फिर आएगी। फिर वेट कर रहे हैं, चल दूध का बुआला नहीं आया होना। अचानक घड़ी दे नजर पई तो टाइम देखो की हो गया। और डार्लिंग मेरी बेटी कितने है? अगू आवाज की आंदी है, मैं बेबी नाल बिजी हाँ, तुसी आप बना लो। ओके यार, हुणी आपां उठे सीधा अपना किचन दे विच गए, चाह बनाई, एक कप उन्होंने दिता, एक आप फाड़ लिया। सारी कप नहीं सीगा, वो ही गिलास सीगा टी स्टार वाला, एक उन्होंने दिता, एक आप फाड़ लिया, आप पी रहे हैं। बस इदा लाइफ चलना शुरू हो गई। और वो दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट सी। उसके बाद मेरी मेरी वोटी की अन बन निक्की निक्की गल ते अज बच्चे के नैपकिन नहीं आ गया, अज आ नहीं हैगा, अज आ नहीं हैगा। 1 साल बड़ा सुखी कटिया आप विआह के बाद। अज मैनू याद आ रहा सीगा अपना ख्याली। वो एक दिन देख रहे थे चुटकला, वो कहता कि वोटी जी है ना एक बब्बल गम होंगी है, बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा। तुम बब्बल गम मूँह च पा लो, चबाओ, बड़ा मजा आता है, मिठा मिठा। आए हाय हाय, और भैन लाख रुपए का बब्बल गम ही ओए, चाबी जाओ। फिर बाद जो फिक्का हो जाता ना, तो फिर चबाने का दिल नहीं करता। पर लाख रुपए का थुक्कन का दिल भी नहीं करता। फिर वो ना थुक्कन जोगा ना चाबन जोगा, कदे दंदा विच इधर फसदा, कदे इधर फसदा। वही हालत मेरी हो गई सी। निक्की निक्की गल के उपर लाड़े ते मराज के झगड़े हो रहे थे। चल रहे झगड़े। हुण एक किस्सा सुन लो। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ 8 सूट चाहिए, ਬੱਚੇ ਦੇ 8 चाहिए, ਮੇਰੇ 8 चाहिए। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਫੜ ਕੜਾ, ਆ ਕੜਾ, ਉਹ ਕੜਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਥੈਲੇ, ਇੱਥੇ 10 ਇੱਥੇ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦਾ, ਖੋਤਾ ਬਣਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ
ਮੰਗਲ ਭਾਜੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਿਆ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡਾਂਗਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਟਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਦਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਦਰ 4 ਲਿਫਾਫੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਟਪਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਹਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਲੂਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੂਣ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਵੋਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਆ ਨਰਕ ਹੈਗੀ, ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਨਰਕ ਹੈਗੀ। ਚਲੇਗੀ ਵੋਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਕੇ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਠੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈ, ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਗਮ 'ਚ ਪੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਗਮ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੜ ਕੁੰਨੇ ਮਾਰੀ ਕਸਮ ਸੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੱਕੀ, ਏਦਾਂ ਸੁੱਟੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਠਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਈ ਦਾਰੂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲਈ। ਲੋਕ ਗਮ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਭਈਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗੀ, ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗ, ਏਦਾਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਲਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਓਏ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ, ਦਿਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਲਕੀਰ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਲਕੀਰ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਸੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਾਲਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ
ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਮੁੜੇ ਦੂਆ ਲੈਫਟ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮੁੜੇ ਦੂਆ ਰਾਈਟ। ਸਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ? ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੈਂਚਰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆ ਬੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। नहीं, आज लिखेंगे गजल में दर्द भरी गजल में आज लिखांगा कि सगल साबित असली दुख ते आशिका तो उन्होंने फड़िया जा बदल हेटो नहीं मेरी गजल आएगी। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, कैसे जिए हम इसके साथ, डायन से लंबे इसके हाथ, स्पाइल कर दी लाइफ है, ये मेरी वाइफ है। हर दम झगड़ा और लड़ाई, करती जेब की अच्छी सफाई, एक हाथ में गर्दन मेरी दूसरे में नाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है। झगड़े घर च वधदे जा रहे थे। मैं उठे एक दिन, मैं अपने ऑफिस के कुलीग नाल गल की यार, अद्धा मेरे नाल बड़ी बुरी हालत चल रही है। उन्हें क्या कुछ नहीं यार, वोटी नूं हथ ला के अंदर हो गई। मैंने कहा आज हो गए यार मैनूं कोई 3 महीने। कहता टचिंग वचिंग, मैं कहा नहीं। कहता कोई लालटन वालटन फुल, मैं नहीं। और कहता लाज तेरे को हैगा, चल मेरे नाल। मैं कित्थे? कहता शहर च तू वधिया वधिया कुड़ी हैगी। मैं कहा सालिया गंदे काम मैं नहीं करता। उन्हें क्या पापा एक गल दस मैनूं। मैं की? कहता लंच कित्थे करदा? मैं घरे। ए ब्रेकफास्ट? मैं घरे। ए डिनर? मैं घरे। कहता बाजार गए, कहता आलू टिक्की डोसा खा लिया, केड़ी गड़ी पैगी। लॉजिक समझ आ गया। दोस्त के महीने होंदे, मैं भी सोच रहा यार कोई गल नहीं, लंच ब्रेकफास्ट घर है, एक अद्धे दिन आलू टिक्की डोसा खाओ। मैं भी उधर चल पिया बाजार वाला पासे। आज मैं उधर जा रहा सीगा, जाते जाते अचानक माइंड से मेरे कुछ और चलना शुरू हो गया। मैं उधर हाथ छड़ाया, दौड़िया घर वाले बखी। मैं क्या नहीं, मैंने बड़ा जरूरी काम है, मैं घर जाना है। जानते मैं घर क्यों आया? क्यों आया भाजी? मैं तो आलू टिक्की डोसा खान जा रहा सी। अगर कितने मेरी वोटी आइसक्रीम या गजरेला खान चलेगी तो मेरा क्या होएगा? मैं अपने घर आंदा, घर आके देखना लाड़ी बैठी हुई है बेडरूम च, कंघी कर रही है, तैयार हो रही है। मैं पूछा हाँ भाई कितने तैयारी है? एकदम उसका जवाब आया मैनू, मैं आइसक्रीम खान जा रही हूं। मैं चीख पिया और नहीं वो आइसक्रीम नहीं खानी, आइसक्रीम खाने नाल घर तबाह हो जाते, बच्चे की नक टो जाती है, मां प्यो की किस जाएगी। मैं चीखे करता सीगा, वो मेरे पास देखी करती कहती आइसक्रीम खाना कदों घर बर्बाद हो लगे, कदों बच्चे ना कटेगी। और तेरी वो तो असली आइसक्रीम की गल कर रही सी। मैं केड़ी आइसक्रीम सोच रहा सीगा? वो आलू टिक्की गजरेले वाली। फिर भी मरदा गा शक का कीड़ा मन सीगा। मैं कहा चल मैं भी तेरे नाल चलना। ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਉੱਠੇ, ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। 2 ਕੱਪ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਕੱਪ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। इन्ना गैप आ गया सीगा कि अज ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ अपना कप सीगा, मेरे हथ वाले अपना कप। मेरा मन नहीं सी कर रहा खान का। मैं ਉਹਨੂੰ देख रहा सीगा, मेरी आइसक्रीम बाहर वगदी जा रही सीगी ते वो बड़े इत्मीनान नाल खा रही सीगी कि अज मैं अपने हसबैंड दे नाल खाण आई हूं। चेहरे ते रौनक होई सीगी जो पहले होंदी सी 10-15 साल पहले। बालन सफेदी आ गई सी,
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਝੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਘਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਠੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ? ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਛੇਖੀ ਮਾਰਨ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 80,000 ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸੂਟ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ 8 ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪੇਪੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ, ਕਦੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮ ਖਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੱਟ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸੁੱਟਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਸਮ ਸੇ ਵਾਕਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਸ ਕੇ, ਕਿ ਰੇਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰੇਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਕਰਕੇ ਵਗ ਗਈ। ਔਰ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਆ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਰੇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ 500 ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 250 ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਅਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। जी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਿਆ।
ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿ 2-4 ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਲੇ ਹਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਰਿਹਰਸਲ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੋਲੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਮੈਂ 2016 ਮਾਰਚ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੱਲ ਵੀ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੂਡ ਬੜਾ ਵੇਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਹੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਹਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੋਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ, ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁੱਜਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਚॉइस ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਜਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈਗੇ ਅਸ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ। ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ 6ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਖੜਾ ਖੁਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਲਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 20 ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ 1996 ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੋਈ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਪਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਟਕ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਰਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਔਨ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਟਕਲਾ ਚੇਪ ਛੱਡੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਟਰ ਇਫ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕੁਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਡਰਾਮਾ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਹੈਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾਟਕ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਾਟਕ, ਐਬਸਰਡ ਨਾਟਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ 4 ਚੁਟਕਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀਏ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਟਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਡੀਅנס ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨੇ ਭਾਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਫੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ
ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ। ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ 90% ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 95% ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੰਗਮੰਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗਮੰਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੰਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਚ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ 27ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੋਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਪਲ ਨਾ ਜਾਣ ਨਿਭਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਪਲਾਂ ਚਿਣਾਂ ਚ ਵੰਗ ਜਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਤੰਦ ਹੈ ਟੁੱਟਦੀ, ਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ, ਰੋਈਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਉਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਟੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਚਾਲੇ ਵਾਂਗਰ ਫਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਥੀ ਵਾਂਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ।